اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 10 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ کیے گئے ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے QC 2 میں پڑھا، دوسرا پاؤ انشاءاللہ کل آپ جو ہے یہ یہاں QC 3 میں پورا کر لیں گے، تیسرا پاؤ انشاءاللہ QC 4 اور چوتھا QC 5 میں پڑھیں گے۔ QC 3 میں جو ہم نے 5 صفحے پڑھنے ہیں انہیں ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے، صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پر اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ پلیز انہیں ایک بار دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ انہیں بھی دہرا دیجئے۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جی بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ 9ویں صفحے کے اشارے ہیں، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ پلیز عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے دن، بکرا کا قصہ۔ ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ اور مختصر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ جی پلیز ان سب کو ایک بار دہرا دیجئے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 5ویں صفحے کے اشارے۔ پہلا اشارہ ہے تیسرا سوال، دوسرا اشارہ ہے کون قاتل، تیسرا اشارہ ہے سخت دل، چوتھا اشارہ ہے کلام تبدیل۔ تو آئیے ان کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اشارے کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا۔ اور دوسرے اشارے کی آیت ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَّأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ۔ آگے تیسرے اشارے کی آیت ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ۔ تو آئیے 5ویں صفحے کے اشاروں کو ایک نظر ڈال لیں۔ 5ویں صفحے کے اشارے ہیں، تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ جی ان کو ایک بار دہرا دیجئے 5ویں صفحے کے اشارے۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ مختصر یوں کہہ سکتے ہیں، سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ جی سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آج کے اشارے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے سخت دل، اور اس کا پچھلی آیتوں سے یوں تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کو دکھائے گئے تھے، اس کے بعد بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ تو آج کی آیت جو ہے ہمارے سامنے ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار تلاوت کریں۔ جی برادر حسان آپ بھی انموٹ ہیں، آپ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند بلکہ ان سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے حروف اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ ثم یہ جو ہے حرف، کثرت یہ فعل ہے۔ قلوب یہ کاف جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، قلوب قلب نہیں پڑھیں گے، قلوب۔ تو قلوب جو ہے جمع ہے قلب کی، تو یہ ہے دل۔ قم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ من جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پہ حرف آیا، اور بادی جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، جیسے قبلہ، فوقہ، امامہ، بادی، تحت، یہ سب ضرور۔ یہ دیکھیں من کے بعد، نون کے بعد کیا ہے، با آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، انقلاب ہوگا، یعنی نون جو ہے وہ میم میں بدل جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں دمبا، دال نون دے، لیکن پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں، میم کی آواز لیتے ہیں، دمبا، نون نہیں بولتے، میم بولتے ہیں۔ اسی طرح من بادی، ذالکا اس میں اشارہ ہے، فا حرف ہے، یا یہ ضمیر ہے، کا جو ہے یہ کیا ہے، حرف ہے، الحجارتی الف لام سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے، مونس کا اسم ہے۔ او جو ہے کیا ہے، حرف ہے۔ اشد جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے۔ قسوتن دو زبر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے اور مونس کا ہے۔ وا حرف ہے، ان حرف ہے، من حرف ہے، الحجارت الف لام سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے اور مؤنث کا ہے۔ لا جو ہے لام حرف ہے، ما یہاں پہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ یتفجر یا علامت مضارع بتا رہی ہے، یہ کیا ہے، ایک فعل ہے، اور چونکہ یہ شد کے ساتھ آ رہا ہے لہٰذا علامت مضارع کو جب ہم ہٹا دیں گے تو یہ ہوگا تفجرو، اور ایک جن بھی آ رہا ہے، شد بھی۔ اگر ایسا فعل آئے جس میں شد بھی اور ایک تا شروع میں آئے تو وہ ہوتا ہے تفعول، جس میں تا اور عین پہ شد ہوتے ہیں، یہ اس باب سے ہے۔ من جو ہے وہ کیا ہے، حرف ہے، ہو ضمیر ہے، الانہار میں الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے۔ نہر واحد ہوتا ہے، انہار جو ہے وہ جمع ہے۔ واو حرف ہے، انا حرف ہے، من حرف ہے، ہا ضمیر اسم ہے، لا جو ہے حرف ہے، ما پھر یہاں پہ بطور اسم جو آیا ہے۔ یشککو میں دیکھیں یا جو ہے علامت مضارع سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، فعل ہے۔ اور شککا جو ہے یہ ایک خاص فعل ہے، اسے ہم دیکھیں گے یہ کیسے چار حرفی فعل بنتا ہے۔ فا جو ہے وہ حرف ہے، یا خروجو میں یا علامت مضارع سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، فعل ہے۔ یا خروجو، یا کو ہٹا دے تو تین حرف ہے، تو یہ تین حرفی خرجہ سے بنے۔ من جو ہے وہ حرف ہے، ہو جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے، الماء الف لام سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے۔ وا حرف ہے، انا حرف ہے، من حرف ہے، ہا ضمیر ہے، لام جو ہے وہ حرف آیا، ما یہاں پہ بطور اسم آ رہا ہے۔ یحبطو یا سے پتہ چلا مضارع کا جو ہے ٹیبل ہے، حبطا یحبطو یہ وہ ہے۔ من جو ہے کیا ہے، حرف ہے، خشیتی جو ہے یہ خشیت جو ہے وہ اسم کے طور پہ آئے، اللہ اس میں جلالہ ہے۔
وا جو ہے حرف ہے، ما جو ہے وہ حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، بی جو ہے حرف، غافلین دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اما اما جو ہے یہ کیا حرف ہے، اور تعملون تعملون میں تا سے پتہ چل گیا مضارع کا فعل ہے، سامنے والے کا صیغہ ہے، یہ عملہ یعملو عاملہ عاملہ جو پڑھا تھا نا، عاملہ سے یہ تعملون بناتا ہے۔ تو اسباق دیکھتے ہیں، اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لفظی اور ترجمہ اور شرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم پھر کثرت سخت ہو گئے، قلوب دل تمہارے دل، من بعدی اس کے بعد، اس کے ذالکہ یعنی اس کے بعد، فہیہ پس وہ ہے، الحجارہ پتھروں کی مانند، یا مونس ہے، کیوں الحجارہ مونس ہے لفظ اس کے، او یا او کے میں نے یا اشد یشد سخت، شدید شدید شدت یہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، کسوت کسوت یعنی سخت ترین، وہاں اور انا بے شک من سے الحجارہ پتھر یعنی پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں، لما البتہ وہ ہے جو یتفجر اٹھتی ہیں، نکلتی ہیں، پھٹ پڑتی ہیں، فجرہ فجر کے معنی ہوتا ہے پھٹنا، ہم کہتے ہیں نا فجر ہو گئی یعنی روشنی پھوٹ پڑے، روشنی پھوٹتی ہے تو فجر ہوتی ہے، تو اسی طرح فجرہ پھٹنا، من ہوں اس سے انہار بہتے، یعنی پھر ان کے دل جو ہے تمہارے یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تمہارے دل سخت ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، پتھروں سے بھی زیادہ، بلکہ بعض پتھر وہ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جب پھٹتے ہیں تو ان سے جو ہے نہریں نکلتی ہیں۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں، کست قلوبکم، تو اس کا جو ہے آپ جو ہے وہ فقرہ بنا لیجئے، کست قلوبکم، اور نیا لفظ جو ہے یہ تفجر ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس فقرہ کیا ہوگا، لما یتفجر منہ الانہار، لما یتفجر منہ الانہار۔ تو آئیے اس کی شرح کی طرف سے، لما البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتے ہیں، منہ اس سے انہار، البتہ جسے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا وغیرہ جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی۔ بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پڑھتے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی، ان کے دل بھی اللہ کے یاد سے خالی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء اکرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ آئیے حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، ران کے معنی زنگ ثم قسوت قلوبکم، پتھروں سے پانی نکلنا، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اور اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل نکل سکتا ہے۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز ترجمے کے ساتھ اسے ایک بار پڑھ دیں۔ جی سسٹر نگہت پرویز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعدی اس کے بعد ذالک اس کے بعد فہیا تو وہ ہیں کل ہجارہ پتھروں کی مانند او یا اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک کچھ پتھر لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھوٹتی ہیں من الانہار ان سے نہریں صدق جزاک اللہ اللہ. العظیم. آئیے اگلا حصہ آیت کا لکھتے ہیں. بسم اللہ. وا اور انا بے شک منہا اس میں سے لما 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 البتہ وہ ہے جو یا شک کا ہٹ پڑتے ہیں شک ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا اردو میں شک ہو گیا سینہ شک کا صدری شک کا جو ہے واقعہ بس یخرجو تو نکلتا ہے منہ اس سے کا الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما ہے وہ یحبطو گر پڑتے ہیں یحبطو حبط یحبطو گر پڑتے ہیں من سے خشیت اللہ کے ڈر سے. کیا وہ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو کچھ تعملون تم کرتے ہو. تو آئیے اس میں جو ہے نئے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. لما یشککم لما یشککم یہ اس کا فریز بنا لیجئے. آگے ہے خشیت اور یحبط میں ہے تو یحبط من خشیت اللہ یحبط من خشیت اللہ اسے ایک فریز کی شکل میں یاد کر لیں. آئیے شرح دیکھ. یحبط من خشیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کے تمام مخلوقات رب کو چاہتی ہے اور جانتی ہے اس کی تصویر بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا. تو آئیے یہاں پہ ایک اور حدیث دیتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. تو علم آپ کی باری ہے. جی سسٹر خالدہ منظور کی کون خالد اس سے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا. پچھلی بار کسی نے ایک ہینڈ ریز کیا تھا یا تو خالد تھا یا خالدہ منظور تھی. جی جس نے بھی کیا تھا وہ تلاوت کرے. جی اعوذ سر میں کر باللہ دیتی من ہوں. چلو اعوذ سر باللہ آپ من کریں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ جو پھٹ پڑے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کی طرف سے. وَمَا هُوَ نہیں ہے بغافل عما تعملون خبر اس سے جو کرے ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جی سسٹر خالدہ منظور آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے کچھ لما البتہ وہ ہیں جو یشککو پھٹ پڑتے ہیں فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے منہ ان سے الماء پانی
وَإِنَّا اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یخبتو من خشیت اللہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل سر نظر نہیں آ رہا مجھے ہے بغافل ہے بے خبر بغافلن سر بغافلن کا کیا مطلب ہے بے خبر بے خبر صحیح بغافلن بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو صدق اللہ مولانا العظیم سر آئی سائڈ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا چھوٹا نظر آ رہا تھا وہ اینک لگا میں نے بھی تو جی سر اینک کے باوجود اچھا چلیے اسباق کی طرف چلتے ہیں آج کے اس آیت سے جو ہے سبق یہ ملے اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے اس کی تصویر بیان کرتی ہے اور اس سے کرتی ہے اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں دعا کی طرف اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوت لا يستجاب اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے ایسے دل سے جو نہ ڈرے اور ایسی جان سے جو ہے وہ ذکر سے برے ہو تشفی ہو اور ایسی جو ہے دعا سے جو قبول نہ ہو تو آئیے پلان بنتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا قبرستانوں اور دعا خانوں میں جاؤں گا یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا تو اسماء اور افعال دیکھتے ہیں لفظ ہے قول تو اس کی جمع ہوتا ہے قلوب حجر واحد ہے جمع ہوتا ہے حجارہ اور اجہار شدید واحد ہے اس کی جمع ہوتا ہے اشد تو تین حرفی صحت مند افعال جو آئے ہیں خراجہ یخرجو اخرج خارج ڈیش خروج روٹ لیٹر خاراج را پہ درمیان والے پہ زبر ہے اور مضارع میں پیش ہے تو لہذا باب ناصرہ ہوا حبتا یحبتو احبت حابت محبوت حبوت حابتا اس کے روٹ لیٹر ہوئے اور با جو ہے درمیانی حرف ہے اس پہ ماضی میں زبر اور با پہ جو ہے ماضی مضارع میں کیا زیر آ رہا ہے یہ باب دربا کی علامت ماضی میں زبر مضارع میں درمیانی کلمے پہ زیر باب دربا اگلا ہے غفلا یقلو اغفل غافل مفعول غفلت تو اس کا غین فا لام روٹ لیٹر درمیان میں فا کلمے پہ ماضی میں زبر مضارع میں پیش تو لہذا باب نصب عاملہ یعمل عمل عامل معمول عمل این میم لام روٹ لیٹر اور چونکہ ماضی میں ہی درمیان والے کلمہ میم کے نیچے زیر ہے تو باب سامیہ ہوا اس کو اکثر ہم جلدی میں عملہ یا جو ہے عملہ کہہ دیتے ہیں یا عالمہ کہہ دیتے ہیں یہ عالمہ اور عملہ نہیں ہے یہ سب عالمہ عاملہ ہیں یہ زیر کو پکا کر لیجئے تو خراجہ کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے تو آپ میں سے کون اسے کروانا چاہے گا جی جویریہ سعید آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے پلیز سسٹر آپ پہلا ٹیبل کرا دیجئے خراجہ وہ نکلا خرجو وہ سب نکلے خرجتا خرجتو خرجتم خرجنا خرجت یخرجو یخرجون تخرجو اخرجو تخرجون نخرجو ہی تخرجو اخرج نہیں اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو خارج مخروج خروج چھ چابیاں خرج یخرجو اخرج خارج مخروج خروج اور مادہ ہے خاراجیم اور جو نصرہ باب نصرہ شکریہ جی سسٹر سمن آپ جو ہے حبتا کا ٹیبل کرا دیجئے
हाबता वो नीचे उतरा, हाबतु हाबत्ता हाबत्तु हाबत्तुम हाबतना हिया हाबतत, यहबितु यहबितूना तहबितु अहबितु तहबितूना नहबितु तहबितु, इहबित इहबितु ला तहबित ला तहबितु, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन। 6 चाबियां। 6 चाबियां। हाबता यहबितु इहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन। मादा के हरफ मादा हा बा तो और बाब। ज़ारबा। गुड। अगला है हमारे पास गफरा। जी सिस्टर नाहिद परवेज निगत, सॉरी निगत, आई एम सॉरी। जी कोई सिस्टर। बात नहीं था। गफरा उसने माफ किया, गफरू गफरता गफरतू गफरतुम गफरना हिया गफरत, यगफिरू वो माफ करता है या माफ करेगा, यगफिरूना तगफिरू अगफिरू तगफिरूना नगफिरू हिया तगफिरू। अमर इगफिर इगफिरू ला तगफिरू। इसम गाफिरुन मगफूरुन गफरुन 6 मगफिरतुन। चाबियां। 6 चाबियां। गफरा यगफिरू इगफिर गाफिरुन मगफूरुन और मस्दर गफरुन और मगफिरतुन। मादा के हरफ और मादा के गैन फारा, बाब। बाप दाराबा। शुक्रिया। अलीमा जी, ब्रदर हसन आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप भी करा दीजिए। बिस्मिल्लाह। अलिमा उसने जाना, अलिमु अलिमता अलिमतो अलिमतुम अलिमना अलिमत, यालमु यालमूना तालमु आलमु तालमूना नालमु तालमु, एलम एलमु ला तालम ला तालमु, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। 6 अलिमा चाबियां। अलिमा यालमु आलिमा आलिमा जेर जेर आलिमा आलिमा लाम को नीचे। हाँ आलिमा हाँ। आलिमा यालमु इलम, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। मादा मादा आइन लाफ मीम। बाब। बाब मादी में ही जेर आ गया, एक ही बाब है सामने। जी जी समिया माजी में ही जेर आ गया ना। तो समिया। आगे है हमारे कमजोर अफाल, कसा यकसु उक्सु आसी और डैश कसवतु। उसके बाद अगला है खशिया यक्षा इख्शा खाशिन मखशियुन खशियतुन। कसरा के रूट लेटर है काफ सीन वाव, चूंकि अलिफ है हम मुदारे से देखते हैं वहां वाव जायद हुआ। खशिया जो है खाशिन या। तो आगे जो है देखते हैं टेबल है। जी सिस्टर जाहिदा आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप प्लीज ये टेबल करा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासा वो सख्त हुआ, कासाऊ वो सब सख्त हुए, कासाउता आप सख्त हुए, कासाउतू मैं सख्त हुआ, कासाउतुम आप सब सख्त हुए, कासाउना हम सब सख्त हुए, कासत वो औरत सख्त हुई, यकसू वो सख्त होता है या होगा, यकसूना वो सब सख्त होते हैं, तकसू आप सख्त होते हैं, अक्सू मैं सख्त होता हूँ, तकसूना आप सब सख्त होते हैं, नक्सू हम सब सख्त होते हैं, तकसू वो औरत सख्त होती है, उक्सू उक्स वो सख्त हुआ, सख्त हो, उक्स वो सख्त सख्त हुआ, हो, सख्त वो अमर सॉरी है। सख्त हो, सख्त हो, हाँ। उक्सू तुम सब सख्त हो, ला तकसू मत सख्त हो, ला तकसू तुम सब मत सख्त हो, कासिन सख्त होने वाला, डैश कसवतुन कसावतुन सख्त होना, कासा यकसु उक्सु कासिन डैश कसवतुन, काफ मादा सीन
वाओ बाब माजी में देखें दरमियान न- वाले सीन पे जबर है, नसरा मुदारी में सीन पे पेश है, तो नसरा बाब यंसुरु बाब नसर। जी नसरा शुक्रिया। यंसुरु अच्छा अगला जो है वो है खशिया का टेबल, और सिजर साजदा आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप करा दीजिए पहले सिस्टर साजदा। हाँ साइन आप खशिया वेट खशिया खशू खशीत खशीतु खशीतु खशीना खशियत गुड। यक्षा यक्षून यक्षौन तक्षा अक्षा तक्षौन नक्षा तक्षा इक्षा इक्षौ ला तक्षा ला तक्षौ खाशिन मक्षियुन खशियतुन। गुड और छह छह चाबी। चाबियां सर खशिया यक्षा इक्षा इक्षौ खाशिन एक शो मक्षी कहाँ से आ गया? इक्षा सॉरी इक्षा खाशिन मक्षियुन खशियतुन। रूट लेटर और मादे खाशाया और बाब समिया। आशिया। ओके, और बाब बाब समिया सर। हाँ माजी में ही जेर आ गया, बाब समय हो गया। आइए आगे चलते हैं, हमारे पास है मजीद फी के अफाल, उनमें है तफज्जरा या तफज्जरु, तफज्जर, मुतफज्जिर, डैश, तफज्जुर, और इसके रूट लेटर क्या होंगे? फा जीम रा। उसके बाद इसी में अगला है शक्का का टेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास तफज्जरा है सिस्टर शाहीन। जी आपको मैंने कहा था इंतजार कीजिए, किधर है सिस्टर जी शाहीन? सर जी। जी बताइए। तफज्जरा तफज्जरु तफज्जरता तफज्जरतु तफज्जरतुम तफज्जरना तफज्जरत यतफज्जरु यतफज्जरुना ततफज्जरु अतफज्जरु ततफज्जरुना ततफज्जरु नतफज्जरु ततफज्जरु तफज्जर तफज्जरु ला ततफज्जर ला ततफज्जरु मुतफज्जिरुन डैश तफज्जिरुन तफज्जुरुन। अच्छा इसका तफज्जरुन छह चाबी। फा जीम रा। नहीं छह चाबी है, माजी बताएं माजी अच्छा क्या है? तफज्जरा यतफज्जरु तफज्जरु मुतफज्जिरुन तफज्जरुन तफज्जर डैश अमर जो तफज्जरुन है वो अमर का आखिरी हरफ साकिन होता है, तो ये होगा तफज्जरा या तफज्जरु तफज्जर, तफज्जर यानी जा को साकिन करेंगे, मुतफज्जिरुन डैश तफज्जुर। मादा बता दीजिए। फा जीम रा। और बाब बाब तफाउल वो हम तीन ता मिलाते होते हैं ना, तीन ता में ता या से तफील, ता एन, ता अलिफ से तफाउल, और एक ता एन मिलाते हैं, वो होता है तफाउल। ये वो तफाउल वाला है कि शुरू में ता और दरमियान में शद। जब हम आपको अब आप याद करा रहे होते हैं, हम कहते हैं इफाल ता लगाओ, इफ्तियाल नू लगाओ, इनफियाल सीन ता लगाओ, इस्तिफाल, पांचवा मुअन्नस मुफाला, बाकी तीन ता रह गए। पहले ता से या मिलाया तफील, दूसरी ता से अलिफ मिलाया तफाल, तीसरी ता से हम कहते हैं ता के साथ ऐन मिलाओ, तो वो क्या बनता है? तफाउल। वो जो तफाउल बनता है वो ये बाब है कि शुरू में ता और दरमियान में। तो आइए आगे चलते हैं, आज का ये पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, दूसरे हिस्से की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा 10 इशारे 80 की क्लास में खुश आमदीद। इसमें इंशाल्लाह हम आज जो है इस्तिकामा का जो है वो टेबल करेंगे, ये इस्तगफरा के वजन पे आता है। हमने पढ़ा था आलिमा से अल्लमा, सालिमा से असलमा, फिर हमने कहा अल्लमा असलमा मजीद फी है क्यों इनमें इजाफी हरफ आ गए। फिर हमने कहा भाई 3 जुमले याद करो, क्या? तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए।
اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے اس طرح ہم نے 5 جو ہے افعال یاد کر مزید سیکھے. کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلم، یہ تینوں زبر سے شروع، اور 2 ہیں اختلافہ، استغفرہ، یہ زیر سے. پھر تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. 3 یہ مزید اور آگے 8. کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، یہ تینوں 6 زبر سے شروع کرتے ہیں. اختلافہ، استغفرہ دونوں زیر سے. اگلے 2 تا سے کیا؟ تدبرہ اور تدارسہ، اور آخری الف نون سے انقلاب. تو آئیے ہم نے یہ دیکھا تھا صحت مند افعال کی صیغہ میں پڑھتے قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سمے. تو فتح، نصرہ، دربا، سمیا، یہ 4 باب آپ نے اب تک صحت مند. پھر QC2 میں آئے تو ہم نے کہا بھائی 3 جملے سیکھو کمزور افعال کے لیے. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے لیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے. اور یکساں روح کے لیے ہم نے کہا چوتھا جملہ ہے اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. گمان سے زنہ اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ بڑھ. اور چوتھا گروپ ہم نے کہا حمزہ کے ساتھ بھی افعال آتے ہیں، حمزہ والے افعال کہلاتے ہیں ہمارا سالہ کرا. تو ہمارے پاس یہ 4 گروپ ہیں، صحت مند، کمزور، یکساں روح والے اور حمزہ والے. جب آپ آئے QC3 میں تو ہم نے کہا بھائی یہاں بھی مزید فی ایک افعال ہوتے ہیں اور ان کی بھی 4 قسمیں. ان کی صحت مند کیا ہوتی ہیں؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلاب. اور کمزور جو اب تک آپ نے پڑھا ان میں کیا ہے؟ بلہ، نادا، کاما، القا. اور جو یکساں حروف والے آپ نے پڑھے ادلہ. اور اس میں حمزہ والے جو ہیں وہ کیا؟ آتا، آمن. تو آئیے چلتے، آج ہم ایک اور کمزور پڑھیں گے، اس کا نام ہے استقامہ. استقامہ میں دیکھیں کتنے حرف ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ 2 4 5. 5 کہتے ہیں بھائی. 6 ہیں حمزہ، سر. سین، تا، کاف، الف، میم، یہ تو 6 نظر آ رہے ہیں 6 مجھے. ہیں صاحب، 6. ہاں 2 2 4 الف، سین، تے، ثابت کرو یہ قاف، 5 ہے. الف، میم. آپ نے 5 کہا نا، ثابت کرو کیسے 5 ہے. 3 اور 3 5 وہ 6 ہیں. ویری گڈ. 3 اور 3 5، یہ فارمولا آج ہی 3 اور 3 6 ہیں سر. اس الف، سین، تے، کاف، الف اور میم. آپ درست کہہ رہی ہیں ٹیچر، لیکن آپ نے کہا جلدی میں 3 اور سر میں نے 2 پہلے جو ہے 6 وہ ہی 6 کہا ہوتے تھا، ہیں. منہ سے نکل گیا تو کیا کروں. اور آپ نے صحیح کہا، 3 دونی 6 جی ہوتا ہے. 3 جی، ضرب 2 3 دونی 6. یہ اس میں اصل میں 6 ہے. میں نے یہ خاص طور سے آپ کو بتایا اور بحث چھیڑی تاکہ آپ کے ذہن یہ پکا کر لیں. جی سر. مزید میں زیادہ سے زیادہ صرف 3 حرف کا اضافہ ہوتا ہے. مزید فی میں زیادہ سے زیادہ 3 حرف کا ہوتا ہے، اور 3 حرف اس کے جو ہے مادے کے ہوتے ہیں. تو 6 حرف سے زیادہ بیسک کلمہ، پہلا کلمہ ہوتا ہے ٹیبل کا ہمارا، یعنی جس کو پہلا صیغہ کہتے ہیں، اس میں 6 حرف سے زیادہ نہیں ہوں گے مزید. 3 حرف ثلاثی مجرد کے جو مزید ہیں. ہاں ربائی میں ہے، ربائی کو ہم چھیڑ ہی نہیں رہے، ربائی سے ہمیں ابھی تک تعلق نہیں پڑا. تو لہٰذا یہ اب تک جو آپ نے پڑھا اس میں یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ حرف والا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سب سے آسان ہے بچھانا. کیوں؟ دور سے الف سین تا اتارا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں استغفار کروں، میں استغفار کے گروپ کا ہوں. الف سین تا دور سے آپ کو بتاتا ہے. باقی فعلوں میں آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، یہ علامہ ہے، حسبہ ہے، اسلمہ ہے، اختلاف ہے، یا جو ہے یہ جو ہے وہ انقلابہ ہے، تدبر. وہاں آپ کو سوچنا، اس پہ سوچنا ہی نہیں ہے. دور سے یہ جو بھی فعل اس سے آتا ہے اس بات سے، وہ دور سے کہہ رہا ہوتا ہے میں استغفار کرو، میں استغفار. الف سین تا ہوتا ہے. تو لہذا یہ آسان ہے. تو آئیے چلتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا غفارہ سے استغفرہ، تو کاما سے استقامہ. تو استقامہ وہ ثابت قدم رہا.
इस्तकाम वो सब का साबित कदम रहे, इस्तकमता आप साबित कदम रहे, इस्तकमतु मैं साबित कदम रहा, इस्तकमतुम आप सब साबित कदम रहे, इस्तकमना हम सब साबित कदम रहे, इस्तकमत वो औरत साबित हो। जी सिस्टर शाहीन आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज टेबल करा दी। इस्तकामा वो साबित कदम रहा, इस्तकामु इस्तकामत इस्तकमता इस्तकमतु इस्तकमतुम इस्तकमना इस्तकामत। गुड। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फेल का पहला लफ्ज होता है ना, पहला सीगा जो होता है, सिर्फ इसको पक्का करना होता है, इस्तकामा बस। बाकी तो हमने वा ता तू तुम ना लगाने। इस्तकामा वालिफ लगाया इस्तकामु बन गया, ता लगाया इस्तकमता बन गया, तो तू लगाया इस्तकमतु बन गया, तुम लगाया इस्तकमतुम बन गया, ना लगा इस्तकामना बन गया, ता साकिन लगा इस्तकाम। तो असल जो होता है किसी भी टेबल को याद करने का तरीका, उसका जो ये 6 चाबी हम बताते हैं ना, माजी मुदारे, इस चाबी को पक्का करना होता है। इस चाबी को आप लगाते जाएं। माजी के लिए वा ता तू तुम ना लगाते, मुदारे के लिए या ता हमजा नून लगाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप उसको एक एक लफ्ज को जोड़ने की कोशिश, जोड़ना नहीं, आपने माजी का सीधा इस्तकामा बस, वाव लगा इस्तकामु, ता लगा इस्तकमता, तू लगा इस्तकमतु, तुम लगा इस्तकमतुम, ना लगा इस्तकमना, ता साकिन लगा इस्तकम। इस तरीके से जो है वो आपकी रवानगी बनती है। तो आइए, हल इस्तकामा, हल को हटाएं, नाम लगा दें, इस्तकामा नाम इस्तकामा इस्तकामु, नाम इस्तकामु के ऊपर है। अब लाइन से नीचे उतरेंगे, हल इस्तकमता, नाम नाम इस्तकमतु, और अगर वो हल इस्तकम तुम आ गया तो इसलिए भी बदलना है, नाम इस्तकामना इस्तकमना, अल इस्तकमना। आइए मुतारे देखते हैं, यस्तकीमु, तकीमु वो साबित कदम रहता है, यस्तकीमुना वो सब साबित कदम रहते हैं, तस्तकीमु आप साबित कदम, तस्तकीम मैं साबित कदम, तस्तकीम हम साबित कदम, नस्तकीम सब साबित कदम, तस्तकीम वो और साबित कदम रहते हैं। जी आपकी बारी है। जी ब्रदर हसन आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप करा दीजिए। यस्तकीमु वो साबित कदम रहता है, यस्तकीमुना तस्तकीमु अस्तकीमु। सर ये पीछे कोई बोल रहा है, ने म्यूट करवाए ना। यस ब्रदर कंटिन्यू। ब्रदर हसन आप मुझे नजर नहीं आ रहे क्लास में। ओके सिस्टर लहबा आप कराइए, आपने हैंड रेज किया था। यस्तकीमु वो साबित कदम रहता है या रहेगा, यस्तकीमुना तस्तकीमु अस्तकीमु तस्तकीमुना नस्तकीमु हिया तस्तकीमु। एक्सीलेंट। तो आइए इसका टेबल के बाद अगली बोलचाल का हिस्सा, हल यस्तकीमु, नाम यस्तकीमु, हल यस्तकीमुना, नाम यस्तकीमुना, हल तस्तकीमु, नाम अस्तकीमु, नाम हल तस्तकीमुना, अस्तकीमु, नाम इस्तकीमु नस्तकीमु। तो आइए इसका अमर देखते हैं। इस्तगफरा से बनता था इस्तगफिर, तो इससे क्या बनेगा, इस्तकामा से इस्तकाकिम, इस्तकिम इस्तकिम। तो इस्तकिम साबित कदम रहा है, इस्तकिम तुम सब साबित कदम रहो, ला तस्तकिम तू साबित कदम मत है, ला तस्तकिम तुम सब साबित कदम मत रहो। जी ब्रदर हसन जल्दी से ये करा दीजिए। जी बिस्मिल्लाह। इस्तकिम इस्तकीमु ला तस्तकिम ला तस्तकीमु। जज़ाकल्लाह। तो आइए यहाँ पे एक हदीस है उसे देखते हैं। हजरत सुफयान बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे इस्लाम के ताल्लुक से कोई ऐसी बात बता दीजिए कि मैं आपके अलावा उसके बारे में किसी से न पूछूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, तुम कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर साबित करो, मतलब उसमें फिर किसी और को शरीक ना करो, बस उसको ही जो है कायम रखो। तो अमर है इस्तकिम, तो क्या जवाब होगा, अस्तकीम मैं साबित कदम।
इस्तकीम, तुम सब साबित कदम हो। तो क्या जवाब होगा? नस्तकीमु। नस्तकीम, हम सब साबित। तो आइए इसका फाइल देखते हैं। इस्तगफरा से था मुस्तगफिर और मफूल था मुस्तगफर। उसी की वजन पे इस्तकामा से मुस्तकिम और डैश, इसका जो है मफूल नहीं है। आइए इसका वो मसदर देखें। इस्तगफरा से होता है इस्तगफार, तो इस्तकामा से इस्तकामा। तो आइए टेबल पूरा करते हैं। मुस्तकिम साबित कदम रहने वाला, डैश इस्तकामा साबित कदम रहना। तो टेबल हमारे सामने आ गया है। और जी खालदा मंजूर, आपने अनम्यूट किया हुआ है, चलें आप कर दीजिए, हैंड भी रेज कर दिया। जी सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तकामा वो साबित कदम रहा, इस्तकामु इस्तकामता इस्तकामतु इस्तकामतुम इस्तकामना इस्तकामत, यस्तकीमु यस्तकीमुना तस्तकीमु अस्तकीमु तस्तकीमुना नस्तकीमु हिया तस्तकीमु, इस्तकिम इस्तकीमु ला तस्तकिम ला तस्तकीमु मुस्तकीमुन डैश इस्तकामतुन। 6 चाबियां। इस्तकामा यस्तकीमु इस्तकिम मुस्तकीमुन डैश इस्तकामतुन। मादा। मादा काफ वाव मीम। वाव कहाँ से लिया? वाव कैसे पता चला अलिफ वाव की जगह है? किस जगह से सर आपको मिली? कामा जो है काफ के आगे अलिफ है जी हाँ, इस्तकामा। अलिफ है तो उसी अलिफ की जगह आप वाव या या लाते हैं तो अलिफ आप काफ अलिफ वाव अलिफ ने अलिफ भाग गया वाव आ गई, अपनी मर्जी अलिफ से की आ गई। जगह वाव आ गई। आपकी जी अपनी सर मर्जी अलिफ से। कमजोर फेल है ना। आप सही कह रही हैं, लेकिन ये लाजमी तो नहीं है वाव आएगी, या क्यों नहीं आई? सर मुदारे से सर ये बता दें। हम कामा जो है यकूनु। जब अलिफ आता है तो हम उसके लिए मुदारे में जाके देखते हैं कि वाव आया है या हाँ जी आई है। जब जी यहाँ है तो यहाँ यस्तकीमु ठीक है। या आई है, तो इसका जी मतलब है यहाँ इस्तकामा में अलिफ या की जगह आया, वाव की जगह नहीं आया। जी सर जी सही ठीक है। जब भी माजी के पहले सीगे में अलिफ नजर आए तो हम उसको तलाश करते हैं मुदारे में। अगर मुदारे में ना जी सर मिले फिर अमर में, अगर अमर में ना मिले तो मसदर में लाजमी मिलता है। तो लिहाजा ये जो जी है, सर जैसे हमने मुदारे देखा, यहाँ था यस्तकीमु या के साथ, जी यस्तकीमु वाव के साथ नहीं था। अगर वाव के साथ होता जी तो हम कहते हैं ये अलिफ वाव की जगह है। यहाँ या ने हमें बताया मुदारे के कि ये अलिफ या की। जी सर वाह सर और आया बात ये ठीक है। जो सर एक करेक्शन करनी है कि ये जो है ना बुक जो हमारी है ना ये उसमें लिखा हुआ है काफ मादा, इसका काफ वाव मीम है। चलिए मैं तो उसे काफ देख वाव लूंगा। मीम ही है ना नहीं सर, सर मैं काफ देख वाव लूंगा। मीम ही है ना। चले ठीक है, आप फिलहाल ये और बताइए देखिए इसका बाप कौन? बाप बताएं, बाब बाप। इस बाब इस्तिफाल। इस्तिफाल, गुड। तो आइए सवाल को हल करते हैं। वो सब हक पर कायम रहने वाले हैं, वो सब या कैसे है? जी, वो सब कायम रहने वाले हैं, रहने इस्तकामु वाले हैं। मुदारे है तो मुदारे की गिरदान कीजिए। यस्तकीमुन 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 मिल हक किससे? बिल मुस्तकीमुन होगा जी मुस्तकीमुन। वो अच्छा सब सबके लिए हम का सिगा लाए, हम मुस्तकीम ना अलल हक। असल में ये माजी से नहीं बना, ये जाके जो है क्या है उससे बना है, फाइल से। फाइल फाइल से मुस्तकीम था ना, उससे मुस्तकीमुन जमा हो गया। वो सब के लिए उसने हम का सिगा सर इस्तेमाल किया। मीम नहीं है ना, ये हम मुस्तकीउ क्यों लिखा हुआ है? मुस्तकीम नहीं है, ये मुस्तकीम। मुस्तकीमु ना होना चाहिए था ना सर। मीम इसमें मिसिंग है, मीम मिसिंग है, गलत है। हाँ बाकी ठीक है सही है। हल हम मुस्तकीम अला सलात। अच्छा जी अगला सर देखिए, फस्तकीम कमा अमर उमर का अरबी से तर्जमा कीजिए। बस तुम साबित कदम रहो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है।
गुड। जो हुक्म दिया जाता है। हाँ, बस साबित कदम रहे जैसा आपको हुक्म दिया गया। उमिरता माजी का सीगा था। अच्छा, आगे है अरबी में हमें जवाब दिया, हल इस्तक़मतुम अलद्दीन। नाम इस्तक़मना अलद्दीन। गुड। तो आइए इस्तकामा की तरह इस्ताता का टेबल होता है, इस्ताता, इस्तातु, इस्तात, इस्तातु, इस्तातुम, इस्ताना, इस्तात। मुदारे है यस्तातीउ, यस्तातीउना, तस्तातीउ, तस्तातीउ, तस्तातीउना, नस्तातीउ, तस्तातीउ। हमारा इस्तातातु, ला तस्ता, ला तस्तातीउ, मुस्ततीउन, मुस्तताउन, इस्तात। तो टेबल आपके सामने है, प्लीज आप में से कोई हिम्मत करके इसे करा दे। जी, अभी किसने हैंड रेज किया था पहले? नहीं, लैबा आप नहीं थी, किसी और ने जो है किया था। लेट मी फाइंड आउट। सर मैंने किया था। नहीं नहीं सिस्टर, आप टेबल करा चुकी हैं। वो कोई और नाम था, नया सा था, और मैंने कहा मैं इससे टेबल करा दूं। आप सब मिलके कराओ, चलो। हाँ जी, माजी का सिगा बताइए। सामने के जमा के इसका गायब कर, मुदारे का माजी का माजी की चाबी हाँ जी, रूट लेटर। सर रूट लेटर जोए वाओ जोए तो है ही नहीं, जोए तो होएगा ही नहीं। जोए के बाद जोए सर किताब में क्यों लिखा हुआ है? मुसीबत नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ सर, इसमें जोए लिखा हुआ है, रूट लेटर उधर जोए लिखा हुआ है। सॉरी, तोए है सर, तोए वाओ रैन। मैंने आपको कहा था नजर का मामला। हाँ, बाकी वाओ जाओ का झगड़ा तो चलता है, वो चलता तोए रहेगा। तोए तोए तो है सर, तोए वाओ इसमें भी वाओ है, आधा वाओ है। तोए और वाओ रैन। हाँ, ये दोनों वाओ है, ये बदल के आए हैं। आइए, हमने देखा था अल्लामा से एक लफ्ज बना तालीम, और उससे बाब था तफील, और हासबा से एक लफ्ज बना था मुहासबा, तो बाब इसका क्या था भाई? मुहासबा का हासबा मुफाला। ठीक। लफ्ज बना था इस्लाम, तो बाब क्या था भाई? इख्तिलाफ से लफ्ज था इख्तिलाफ, तो बाब का नाम इख्तिलाफ। इख्तिलाफ इस्तग़फ़रा से हमने सब लफ्ज सीखा। इस्तग़फ़ार, तो बाब क्या था? इस्तिफ़आल। इस्तिफ़आल। और हमने तदब्बरा से लफ्ज सीखा तदब्बुर, तो बाब का क्या नाम था? तफ़ाउल। और तदारस से लफ्ज सीखा तदारुस, तो बाब क्या था? तफ़ाउल। और इनकलाबा से हमने लफ्ज सीखा इनकलाब, तो बाब क्या था? इंफियाल। तो ये बाब हमारे थे इफ़आल, इफ्तियाल, मुफ़अला, या फिर इसका दूसरा नाम है फियाल, और ताज से
या से तफील, तारीफ से तफाउल और आयन से तफाउल। और इसका असल प्रोनाउंस ये है इफ़आलुन, इफ्तियालुन, इंफियालुन, इस्तिफालुन, मुफ़अलतुन, फ़िआलुन, तफ़ईलुन, तफ़ाउलुन और तफ़ऊलुन। तो ये आपने इनको याद करना है। आज आपकी फर्स्ट क्लास, कल जो इंशाल्लाह कोर्स की लास्ट क्लास है, तो आप लोग प्लीज कल जो है ये मुझे सुनाएंगे, क्योंकि हमने आपसे ये कहा था कि इस कोर्स में ये जो है 8 नाम याद कराना मेरा जिम्मा है। मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़े बदल बदल के तरीकों से कोशिश की है। कल जो है वो पता चल जाएगा क्लास में कितनों को याद। तो फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, नसरा, यंसुरु, अंसुर, दरबा, यदरिबु, इदरिब, समिया, यस्मउ, इस्मा, ये सेहतमंद अफ़आल आपने QC 1 में सीखे। वादा, याइदु, इद, काला, यकूलु, कुल, ज़ादा, यज़ीदु, ज़िद, दआ, यदु, उदु, हदा, यहदी, एहदी, शा, यशौ, शा, ये कमजोर आपने QC 2 में सीखे। दल्ला, यदिल्लु, दिल्ला, ज़न्ना, यज़ुन्नु, ज़ुन्ना, मस्सा, यमुस्सु, मस्सा, ये यकसा रूफ आपने QC 2 में सीखे। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, हसबा, युहासिबु, हासिब, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, तदब्बरा, यतदब्बरु, तदब्बर, तदारसा, यतदारसु, तदारस, इनकलबा, यनकलिबु, इनकलब, इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, इस्तगफरा, यस्तगफिर, इस्तगफिर, ये मजीद भी आपने QC 3 में सीखे और ये अब आपको याद होने चाहिए। चले आगे जो है आज का पॉइंट देखते हैं। मजीद फी में कमजोर और जो है यकसा हरूफ वाले अफाल जो है वो कौन से हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। एक हमने सीखा था वल्ला, वल्ला युवल्ली, वल्ली। फिर दूसरा सीखा था नादा युनादी, नादी। अलका युल्की, अलकी। इत्तका यत्तकी, इत्तकी। फिर हमने पढ़ा इह्तदा यहतदी, इह्तदी। और एक था अकामा युकीमु, अकीम। और इस्तकामा यस्तकीमु, इस्तकीम। ये आज ये थे कमजोर अफाल जो आपने QC 3 में पढ़े। ये आपको पूरे इनके टेबल अच्छी तरह आने चाहिए। वल्ला, नादा, अलका, इत्तका, इह्तदा, अकामा और इस्तका। और जो यकसा रूप वाले आपने पढ़े वो था अदल्ला, युदिल्लु, अदिल्ला। और हमजा वाले आता, यूती, आती। और एक और था आमना, युमिनु, आमिन। ये यकसा। तो हमने जो है QC 3 में क्या पढ़ा, हमने 8 सेहतमंद पढ़े। अल्लमा, हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, ये 8 सेहतमंद पढ़े। कमजोर हमने क्या पढ़े, वल्ला, नादा, अलका, इतका, इह्तदा, अकामा, इस्तकामा। और जो यकसा रूफ वालों में सिर्फ एक पढ़ा अदल्ला। और हमजा वालों में हमने 2 पढ़े आता, आमना। ये आपका टोटल सिलेबस था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कवर कर चुके अफाल का। आगे है ये 2 का सीगा, ये अब QC 4 में आपने पढ़ना है, तो इससे एक नजर देख लीजिए। अरबी में 2 के लिए आने ईने का जो है इस्तेमाल होता है, जैसे जन्नताने, बहराने, या जो है ऐनैने, मुशरकैने, ये 2 को जाहिर करते हैं। अफाल के साथ जब ये आते हैं तब ये आते हैं जैसे यल्तकियाने, तुकज़्ज़िबाने, तजरबियाने, यबगियाने। और ये इसी तरह सूरत रहमान में आपको ये 2 के सिगे बहुत मिलेंगे, उसे देख लीजिएगा। तो आइए सवालों पे एक नजर डाल लें। सुम्मा कसत कुलूबुकुम का मतलब है फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल। यह तफज्जरु मिन नहार का मतलब है फूट निकलती है उससे नहरें। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ निशानियां देखने के बावजूद बनी इसराइल के दिल जो है क्या सख्त हो गए। सख्त दिल का मतलब ये नहीं कि वो न डर थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह से नहीं डरे, उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह के साथ उनका मामला मुतवाज़िन न था, उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया। ये सारी सही है। सख्त दिली के मायने हैं कुछ भी दिल को फायदा नहीं देता है। लमा यशक्ककु का मतलब है अलबत्ता जो फट पड़ता है। यहबितु का मतलब है वो गिरता है। खशिया का इसमें मफूल है मखशी। कसा का फेल मुदारे है यकसु। हजर की जमा है 2, हिजारा और अल हिजार। इस ताअतु के मानी है मैंने ताकत रखी। हल इस्तकमैत अलद दीन
नाम इस्तकमतु अलद्दीन, फमा इस्ततातु का मतलब है बस उन सब में ताकत न रही, तस्ताकिमूना का मतलब है तुम सब सीधी राह पर चलते हो। हम ताकत रखते हैं कि अरबी होगी नस्ततीत, हल यस्तकीमून अलद्दीन, अरबी में जवाब होगा नाम यस्तकीमून अलद्दीन। फस्तकीमू लहुम का तर्जुमा होगा तो तुम कायम रहो उन सब के लिए। हल हम मुस्तकीमून अलद्दीन, ये अभी हमने कर लिया था, नाम हम मुस्तकीमून अलद्दीन। इस्तकामा से अस्मा की तीन चाबियां, मुस्तकीम, मुस्तकाम, इस्तकामा। और इस्तताता से अफाल की तीन चाबियां, इस्तताता, यस्तती और इस्तती। तो 7 होमवर्क आपको पता है। आपसे दरख्वास्त यही है, प्लीज, अब आपने QC3 भी ऑलमोस्ट कर लिया है, तो कम से कम QC4 का हक अदा करें। कम से कम 1, 2 या चंद लोगों को तो आप अपना जो कुछ आता है उन्हें पढ़ाइए, इससे आपकी रिवीजन भी दिया और आपकी सिखाई। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। जी सिस्टर जाहिदा, आपने हैंड रेज़ किया, प्लीज आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।